सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कल ताਰਨ गुरु नानक आया कलयुगी जीवां दे उद्धार वास्ते और साडे जन्म और मरण नूं सवारण वास्ते गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश होया। और गुरु साहब महाराज जी गुरबाणी दे राहीं वख-वख थावां ते वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ विचरदियां होइयां साडे मनां उत्ते जो अज्ञानता का हनेरा छाया है, सतगुरु महाराज जी गुरबाणी का प्रकाश करके ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश साडे मनां ते पए होए अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करते हैं। सतगुरु महाराज जी कवि संतोख सिंह जी के इतिहास मुताबक सियालकोट में पहुंचे ने। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत करने वाला भाई मूला रहिंदा है, जो काफ़ी समा गुरु नानक साहब जी के नाल भी रहा। गुरमत प्रचार फेरी दे विच काफ़ी समा गुरु नानक साहब जी के नाल रहा। अज जो गुरु नानक साहब महाराज जी के घर में आवाज़ा देंदे आउंदे ने, इहदी घरवाली ने आवाज़ पछाण ली और समझ गई कि मेरे घरवाले नूं नाल ले जाण लई फिर आ गए ने। इस बार इहदा मन जिहड़ा सी वो डरिया और ये नहीं चाहती कि मेरा घरवाला गुरु नानक साहब जी की संगत करके दोबारा इन्हां दे नाल चला जाए, क्योंकि हजे माया भी पढ़दा पिया है। जे माया भी पढ़दा ना होवे तो फिर तो शुकराना होवे भी शुक्र है असीं गुरु नानक साहब जी की संगत मंगदे हां ते गुरु साहब महाराज जी आप साडी ते किरपा करन आए ने। असीं ते उन्हां थावां दे चरनां दी धूड़ लभदे हां जिन्हां जिन्हां थावां ते मेरे सतगुरु जी के पावन पवित्र चरण पए ने। जन बन के असीं उस धूड़ नूं मस्तक ते लाउण नूं तैयार हां। जिथा जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, राम राजे गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। पर हजे माया भी पढ़दा पिया है, इसलिए समझ नहीं आई। उस वेले कहंदे अपने घर वाले नूं सुचेत करदी है। अगले इतिहास दे विच कवि जी जो जिक्र कर रहे हैं, बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण करिए जी। कल मैं तुरन दुए जाई। उस वेले ने अपने घर वाले नूं आख्या भी तू घर दे विच किते दूर जाके लुक छुप जा, नाहे तां तुझको ले बुलाई। तू किसी थां ते जाके लुक जा, जे तू सामने आ गया नहीं तो फिर इन्हां ने तैनूं बुला लेना ते पहला वांग तैनूं अपने नाल लै जावणगे। जद मूला प्रभ को जानत। हालांकि कवि जी कहते हैं भी भाई मूला गुरु नानक साहब बारे जानता है। कई बार ऐसा होंदा है कि मन जानता होंदा है पर जान बुझ के गलत हरकतां करदा है। मन जानत सब बात जानत ही अवगण करे। हुणे गुरु नानक साहब महाराज बारे भली भांत जानदा है, महिमा की रीत पछानत। गुरु साहब जी की महिमा भी जानता है, गुरु साहब बारे भी जानता है। पर इस बार इसकी मत जिहड़ी है वो ऐसी भरमा दी कि सब कुछ जानदियां होइयां भी फिर भी ये अपने राह तो भटक जाता है। कवि जी कहते जदों इहदी घरवाली ने आख्या भी जा किते छुप जा, ना ही तां तुझको लहे बुलाई, नहीं तो वो तैनूं आवाज़ मार के नाल लै जाणगे। हुण भाई मूला सब कुछ जानता है, गुरु साहब जी की महिमा नूं भी जानता है। करामात युक्त अंतरजामी। जो अंतरजामी ने मैं लुक छुप भी जावांगा पर उन्हां नूं ते पता है मैं लुक के जावांगा भी ते किथे। वो अंतरजामी सबनां दे हिरदियां दी अवस्था नूं जानण वाले हन। कह जो चाहे सब कट स्वामी। वो जो चाहण वो कर सकते हैं, वो सारे संसार के मालक ने, आप निरंकार ने। वो जो चाहण वो हो सकता है। तदप तेह न मत बिचलाई। तदप तद पदार्थ होंदा फिर भी पता होने के बावजूद भी वो अंतरजामी ने, जो चाहण वो कर सकते हैं। सर्व कला समर्थ ने, आप निरंकार का रूप ने। हुण ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी यदि मत कम नहीं की, अकल ते पर्दा पै गया। कई बार समाज में आपां वेखदे हां कि सोझी बंदे नूं हुंदी है, समझ हुंदी है, पर समझ हुंदियां भी अकल ते पर्दा पै जांदा है। ते जदों अकल ते पर्दा पै गया फिर अखां अगे हनेरा आ जांदा है, फिर नहीं इहनूं पता लगदा भी कौन अपना ते कौन पराया है। इस तरह कहते इसकी हालत है भी सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी यदि मत जड़ी सी फिर गई, यदि मत ने काम ना किया। तुरन भयो सदन में जाई। घरवाली की गल मन के उस वेले तुरन कहते ने जाके छुपण वास्ते लुकण वास्ते जगह लभदा है। अज भी बहुत ऐसे परिवार ने जिन्हां दे विच देखो ताड़ी एक हत्थ नाल नहीं वजदी, दोवां नाल वजदी है। किते ना किते साडीआं धीआं साडीआं भैणां इन्नियां को गुरु घर दे नाल जुड़ियां होईयां ने, वो आप भी जुड़दियां ने, अपने पति नूं भी जुड़दियां ने, वो नाल प्रेरित करदियां ने भी तुसीं गुरु घर नाल जुड़ो, बाणी पढ़ो, गुरु वाले बनो। पर कई बार ऐसियां भी साडीआं धीआं भैणां ने ना आप जुड़दियां ने ते ना अपने जीवन साथी नूं जुड़न दिंदियां ने। कई ऐसे भी सीन वेखण नूं मिले कि चंगे भले गुरु घर नाल जुड़े होए सी पर जदों ही घर विच विआह के कोई धी भैण आई उन्हें अपने मगर ला लिया, सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ही जांदा रहा। ऐसे भी सीन वेखण नूं मिलदे आ। पिछले दिनी घटना तुहाडे नाल साझी कीती भी सी कि जिहड़ा सेवा तो बिना नहीं सी रहिंदा, गुरु घर तो बिना नहीं सी रहिंदा, बड़ा साबत सूरत है और 3-3 बजे उठ के भी गुरु घर आ जाना अमृत वेले, ते मुड़ के ऐसी मत मर गई कि गुरु घर वाल नूं मूँह ही नहीं कीता। कारण पता लगा भी घर वाली ने कहा भी जे तूं मैनूं अपने घर जीवन साथी बना के रखना है तो तैनूं इधरों मूँह मोड़ना पैना। हुण वो कहंदा मैं की करां, जां ते मैनूं अपने घर का कलेश मुकाउणा पैना ते जां फिर मैनूं इधर गुरु वाला पासा निभाउणा पैना। कुछ समा गुरु तो बेमुख रहा पर जदों ही पर्दा मत तो उठिया फिर गुरु घर विच आके गुरु वाला बन के अपनियां भुल्लां बख्शाउंदा है। और ऐसी किरपा हुंदी है कि महाराज फिर एक ते नहीं दोवां जीआं ते किरपा कर दिंदे आ। इत्थे घरवाली दे मगर लग गया, ऐसी मत फिर गई। हुण लुकण वास्ते थां लभदा है। गो मैं शुशक परे जिह थाई। गो मैंने गऊ जिहड़े गऊ दा गोबर पाव जिहड़ियां वो पाथियां सुकियां शुशक मैंने बालण वास्ते
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਛੁਪਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਤਿਮਰ ਤੈ ਦੇਹ ਦੁਰਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਤਿਮਰ ਮੈਨੇ ਹਨੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਮੱਤ ਫਿਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਨੀ ਬਿਦ ਸਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਰਨ ਸਵਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚਾਹੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਜਿੱਦਨ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਜਨਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ, ਇਹਦਾ ਮਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੰਭਲਦਾ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲੇ ਮੂਲੇ ਬੁਝ ਅਲਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣੀ ਗੁਹਾਰ ਨਾਲ ਨਿਚਕਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਨਾਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਭਜਨ ਬਖਾਨਾ। ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸੈ ਪੁਕਾਰੇ ਸੋ ਨਾ ਤਾਹੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਈਏ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਣੀ, ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਬੜ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜ ਕਰਨ ਕਮਿਓ ਕਿਤ ਗ੍ਰਾਮੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਬੇਮੁਖ ਕਰਮ ਬਹੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨੋਂ ਚਾਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਛੁਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਮਹੀਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਹੀਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਮ ਆਏ ਤੁਝ ਮਿਲਣ ਕੋ ਛਪਨ ਸਦਨ ਮੈਂ ਕੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਈ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਝੂਠ ਮਰਨ ਸੱਚ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਪਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਲ ਕੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ में ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮ ਆਏ ਤੁਝ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਮ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਅੱਗੋਂ 40 ਪਲ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, 40 ਸਵਾਸ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ,
ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਝੂਠ, ਇਹ ਜੀਵਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਨ ਸੱਚ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਡਾਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਪੁੱਠੀ ਡਾਈ, ਇਹਦਾ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੜ ਮਤੀ ਪਰ ਭੇਦ ਨਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੜ ਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਨਾਰ ਕੇ ਦੋਇਓ ਅਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੁਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਈ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਖ ਝਮਕਦਿਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣਾ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਬਹੁ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਕਿਰਾਣਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜਾ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਚੱਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤੱਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੁਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਏ। ਉਹ ਮੁਲਿਆ ਤੂੰ ਮਰਨ ਜਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨਾ ਝੂਠ। ਹੋਣਗੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਿਆ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਤੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਾਓ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਦ ਕਹਿ ਮਕਰੰਦੀ ਬਦਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਪੀੜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੜ ਜਾਏ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਟ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫੇਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨਾਗ ਤੇ ਨਿਕਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਰ ਵਿਕੈ ਮੁੱਲੇ ਕੋ ਡਸਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੌਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡੰਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਸੋ ਬੈਨ ਲਾਇਓ, ਨਿਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਮਹੀਨ ਤੈ ਮੋਹ ਕੋ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਹੀਣ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਗਏ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੀ ਸੀਪ ਮਮ ਜੀਵ ਬਦਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਮਨੇ ਦੇ ਉਹ ਬਤਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਣ ਪਈ ਮੂਰਛਾ ਦੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸ਼ਾ ਬਾਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲਣ ਕੀ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨਾ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਬਤੰਤਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੂਲੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਦੁਰ ਗਿਓ ਨਾਰ ਕੇ ਕਾਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰ ਗਿਓ ਭਾਵ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕਰ ਅਬ ਲਾਕੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਵਲਾਖਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨਾਰੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਤਾਏ ਨਕੇ ਤੋਂ ਬਜਾਰੀ, ਉਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ-ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵੈਰਨ ਨਗਰ ਤੇ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਚਲੇ ਥਾਏ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਗੁਚਰ ਮੈਨੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਿੰਦ ਲੋਕ ਦੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਜਹ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਜਹ ਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਰਨ ਲੈ ਚਲਿਆ ਤੇ ਥਾਈ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਤੂਰਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਾ ਖਤਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਈ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ, ਸਾਥ ਪਾਈ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਗਾਫਲ ਬਣ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਬਣ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ੇ ਖਤਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੋ। ਬਸ ਕਹਿ ਤਾਏ ਮੰਚ ਪਰ ਪਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮੰਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਤਰ ਲੋਕ ਸਿਰ ਲੀਨ ਉਚਾਏ, ਸਤਲ ਲੋਕ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰਮਨ ਕੀਨ ਤੇ ਦਦੇਸ਼ ਨਾ ਬ੍ਰੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੁਨੇ ਸੁਨੋ ਸੁਕੰਦਾ, ਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਮੁੱਲੇ ਕੀ ਸਭ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੋਚ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਰੰਗ ਰਾਏ ਜਿਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਾਈ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਰਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਧਾਈ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਲੇ ਸਹਿਤ ਪੀਰ ਬਟ ਭਾਰੀ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਚਲੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਬਿੰਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੰਜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪਾਉ ਹੁਣ ਕਰਹੀ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਉਤਾਰ ਤੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਾ ਕੇ ਸੋ ਦੇ ਕੋੜਾਈ, ਕੋੜਾਈ ਦਾ ਮੈਨੇ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਠਾਡੇ ਹਵੇਂ ਸਭਈ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਠਾਡੇ ਹਵੇ ਸਭ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਪਾਉ ਹੁਣ ਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਨਾਹ ਬੰਦ ਲੱਖ ਤੁਮਨੇ ਮਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਅਬ ਦੇਵ ਜਿਵਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਰਠੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਬੁਝੇ ਪਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਭਿਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਦੀ ਕੁਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਨਾਥ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਭਾਵ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸਭਨ ਕੇ ਸਾਥਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਓ ਜੀਵਨਾ ਇਸ ਮਿਤ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਿਆ ਕੰਨ ਕੱਪਿਆ ਸੀ ਆਹੋ ਹੋਗਾ ਸੇਤ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਤੜਪਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪੜਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਨਾਬ ਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਓ ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਤੀ ਹੋ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਹੋਤ ਬਚਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਰ ਕਾੜ ਬੋ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਗਿਆ ਨਾ,
ਦੋ ਵਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਬਾਰ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਫਲ ਐਸੋ ਹੋਏ ਸਹਾਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਘਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਕਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਾ ਜਬੀ, ਜਦੋਂ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਗਤ ਦੈਂਤ ਵੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਣਾ, ਜਾ ਜਾ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈਂ ਜਾਹੇ ਖੜੋਵਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।